राशिद हिंद टीवी न्यूज चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। आइए नाज़रीन देखें हमारे नुमाइंदे रहमत खान की यह रिपोर्ट। राशिद हिंद टीवी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना శ్రీశైలం యాక్చువల్ కార్ సార్ డైలర్ కాల్ తీసుకున్నది సార్ ఫస్ట్ అంతేకా ఏదా కొంచెం జకీర్ నరేష్ బాగా కూడా మన కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంటైర్ జోన్కే ఉంది. మా నరేష్ పర్టికులర్గా జోన్లో ఏ ఇంపార్టెంట్ క్రైమ్ అయినా ఆయన కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది. ఇంపార్టెంట్ క్రైమ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ జిడిమెట్ల మెరాస్ నిన్న పట్టుకున్న రత్నం కారు ఫస్ట్ శ్రీశైలం అండి ఈయననే పొజిషన్ రిసీవ్ ఈయన కూడా నేను అంతా వెరిఫై చేస్తాను. नमस्ते जी। कल शाम में अराउंड 4:30 बजे हमारे को एक डायलर का कॉल आया। डायलर का कॉल आके कोई एक मेल पर्सन आईडीपीएल एक्सपोर्ट करने फुटपाथ पे उन्होंने पड़े जो है उनको ऑलरेडी खून निकल रहा है ऐसा बोल के कॉल आया। तो हम इमीडिएटली हमारा ऐसे ही और स्टॉक में लेके वहाँ पर पहुँच गए। वहाँ जाके देखे तो अराउंड 35 to 40 ईयर्स एज मेन पर्सन वहाँ पर ये हो के गिर गए है गड्ढे के ऊपर। उनको ऑलरेडी खून निकल रहा। और जाके उनको वेरीफाई करे तो उनके जेब में एक मोबाइल फ़ोन है और एक उनका वोटर आईडी कार्ड भी है वहाँ पे। और उसका एड्रेस वेरीफाई करके उसका फ़ोन नंबर में है कॉल उनको नंबर कॉल करे तो उनका रशीद बोल के उनका बाइक कॉल मिला। उन्होंने शांति नगर नॉर्थ लालागुड़ा में रहते बोल के उन्होंने वहाँ से आया। आगे उन्होंने आइडेंटिफाई करा इन्हों हमारा भाई है, इन्हों शेफ का काम करते, बिरयानी पकाते, इन्हों इधर उधर फिर के रहते, शादी नहीं हुआ इनको बोल के उन्होंने पकाया। ये करने के बाद फिर आजू बाजू वालों से भी फिर वेरीफाई करे कौन है, इन्हों कैसा हुआ बोल के। फिर वेरीफाई करने के बाद उनका हमारे को मालूम हुआ ये आदमी कल पद्मानगर फेज़ 1 पे खाना पका के 1:30 को वहाँ से निकल के आके फिर दारू पी के वहाँ पर सो गया। उन्होंने सो के फ़ोन काम बात कर रहा। एक अननोन पर्सन मेल पर्सन आके इनका फायर के पास इन्हों बैठ के कहीं को बैठ रहा है यहाँ पे उठ के चले जाओ ऐसे बोले तो दोनों के बीच में कुछ स्कफल हुआ। वही टाइम पे इन्हों कुछ गालियाँ दिया माँ के बारे में। इनको गुस्सा आके इन्हों क्या करे इनके पास है सो तरकारी कट करने का चाकू था इनका जेब में, पैंट की जेब में। वही चाकू निकल के इन्होंने उनको मार दिए। एक करके उनको खून निकल उस टाइम पे इन्होंने डर के इन्हों वहाँ से चले गए छोड़ के। फिर वही आजू बाजू वालों से पूरा वेरीफाई करें, 3 टीम बना के फ़ोन करे क्या करे बोल के सीसी फुटेज वेरीफाई करके वहाँ पर करे तो एक आदमी करे तो बोल के थोड़ा इन्फॉर्मेशन आया। तो इन्फॉर्मेशन पकड़ लेके आज सुबह में 7 बजे हम और हमारा टीम भगत सिंह नगर गांधीनगर एरिया में कम्युनिटी आ रहा था। वहाँ पर इन्हों आदमी सो के वहाँ से जाके लेके आया। उनका नाम है अजय, 24 ईयर्स। उन्होंने गुरुमूर्ति नगर पे रेंट पे रहता। उनका माँ बाबा अलग रहता, इन्हों अलग रहता। लास्ट 1 मंथ में से इन्हों वहीं पर सो रहा, वहीं पर खा रहा, कोई खाना दिए तो खाते वहीं पर सोते। कहीं को ये हुआ बोले तो मेन मोटिव ऑफ द क्राइम इज इन्हों वहाँ पर बैठे तो उन्होंने इनको माँ के बारे में कुछ गालियाँ दिए, वही उस वास्ते खाली मर्डर कर दिया उन्होंने। पहले इन्हों उनको नहीं मालूम, उन्हें इनको नहीं मालूम। उनको आज सुबह 7 बजे अरेस्ट करके लेकर आए। सर कोई प्रीवियस केसेस है सर उनके ऊपर? यस, अजय के नाम पे 2019 पे एक केस है जीडीमेटला पुलिस स्टेशन में, वो एक ही केस है। थैंक यू सर। रमना आजी సెవెంత్ మంత్ 4:30కి నాకు బాలనగర్ పోలీస్ స్టేషన్కి ఒక డైల్ నెంబర్ కాల్ వచ్చింది.
అదేంటంటే ఈ కుడియన్ ఎక్స్ప్లోర్ దగ్గర పుత్తూరు బ్రిడ్జ్ పక్కన ఉన్న ఫుట్పాత్ మీద ఒక అన్నోన్ పర్సన్ స్టాప్ ఇంజరీస్ తోటి పడిపోయి ఉండని చెప్పేసి మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చి బాలనగర్ ఇన్స్పెక్టర్ నరసింహరాజు అదేవిధంగా డబ్ల్యూఎస్ఏ సెంటారెడ్డి వాళ్ళ టీమ్స్ తీసుకొని అవైలబుల్ స్టాఫ్ని తీసుకొని ఇమీడియట్ గా అక్కడికి అప్పటికే అతను తీవ్ర గాయాలతో అన్నోన్ పర్సన్ చనిపోయి ఉన్నాడు. అతని దగ్గర ఉన్న పర్స్ తర్వాత బ్యాగ్ చెక్ చేసి అతని ఐడి కార్డు ఓటర్ ఐడి కార్డు దొరికింది. అందులో దాన్ని బట్టి అతను మొహమ్మద్ గా గుర్తించడం జరిగింది. ఫోన్ నెంబర్ కూడా ఉంది. ఆ ఫోన్ నెంబర్ ద్వారా ఇమీడియట్ గా వాళ్ళ బ్రదర్ కు ఇంటిమేట్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళ బ్రదర్ కూడా మొహమ్మద్ రషీద్. ఆ కంప్లైంట్ లో ఏంటంటే ఈ మొహమ్మద్ రావు గఫూర్ను అదేవిధంగా ఇతను వినోద్ ఇద్దరు వాళ్ళిద్దరు కూడా ఇన్స్టిట్యూట్ లో పనిచేస్తారు. వాళ్ళు నిన్న ఈ గఫూర్ ఒక మంచి షెఫ్ అన్నట్టు యాక్చువల్గా వాళ్ళు నిన్న కుకింగ్ దగ్గరకు పోయి వచ్చి తర్వాత అక్కడ డ్రింక్ చేసి ఆ ఫుట్పాత్ మీద ఇద్దరు కూర్చొని ఉన్నారు. ఈ గఫూర్ అంటే పడుకో ఉన్నారు. ఆ పడుకున్న క్రమంలో అన్నోన్ పర్సన్ వచ్చేసి అతని పక్కన కూర్చుంది. ఆ కూర్చున్న క్రమంలో ఆ గఫూర్ కాలు ఈ అన్నోన్ పర్సన్ తాకితే దాని మీద ఆర్గ్యుమెంట్ చేసింది. ఎందుకు ధన్యవాదాలు. దాని మీద ఇద్దరికి ఆర్గ్యుమెంట్స్ అయినా హీటెడ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఆల్టర్కేషన్ కూడా అయింది. అతను గఫూర్ అంటేనే ఇతన్ని వాళ్ళ మదర్ను అబ్యూజ్గా తిట్టడం జరిగింది. తిట్టితే దాని మీద ఇతను కోపిస్తుడై అన్నోన్ పర్సన్ తన దగ్గర ఉన్న ఒక నైఫ్ వెజిటబుల్ నైఫ్ తోటి అతని మీద స్టార్ట్ చేసింది. అందులో ఒకటి నెక్ మీద ఒకటి షోల్డర్ మీద ఒకటి కడుపులో అతన్ని వచ్చి చంపి పారిపోయింది. పారిపోయిన తర్వాత మాకు లోకల్ ఇన్పుట్స్ ఇమీడియట్ గా ఇన్స్పెక్టర్ గారు ఒక టీమ్స్ పెట్టి టోటల్గా లోకల్ ఇన్పుట్స్ సిసిటీవీ కెమెరా అన్ని వెరిఫై ఈరోజు మార్నింగ్ 7 o'clock అతన్ని భగత్ సింగ్ నగర్ కమ్యూనిటీ హాస్పిటల్ అతను పట్టుకోవడం జరిగింది. ఆ పట్టుకున్న అతని పేరు సిద్ధాపురం అజయ్. 24 years యాక్చువల్ రంగారెడ్డి దగ్గర ఇక్కడ గుమ్మూర్తి నగర్లో ఉంటున్నాడు. ఇప్పుడు ఇతని మీద గతంలో కూడా 2019 కూడా ఒక అటెంప్ట్ మర్డర్ కేసు విడుదల పరిస్థితుల్లో నమోదు. ఇతనికి యాక్చువల్గా 4 years బ్యాక్ ఒక యాక్సిడెంట్ అయి కూడా ఒక చెయ్యి కాలు కూడా కొంచెం పని చేయకుండా ఉంటారు. అన్ని వీళ్ళ మర్డర్ వాళ్ళతో ప్రిఫర్ అయ్యి ఇతను సెపరేట్గా లాస్ట్ 1 month నుంచి కూడా ఈ కమ్యూనిటీ హాల్లో పడుకొని బయటకు తీసుకోవాలన్నారు. అతన్ని అరెస్ట్ చేసి టైంలో ఎఫ్ఐని అరెస్ట్ చేసి టైంలో అతని దగ్గర నుంచి కూడా వెపన్ ఏదైతే మర్డర్ చేసిందో ఆ నైఫ్ కూడా సీజ్ చేసింది. ఇంత తక్కువ టైంలో 12 గంటల్లో అరెస్ట్ చేసి వాళ్ళని కేసు ఛేదించినందుకు ఇన్స్పెక్టర్ నరసింహరావు అదేవిధంగా ఎస్ఐ సర్కారెడ్డిని అదేవిధంగా టీమ్ మెంబర్స్ అందరినీ కూడా ఎస్పెషల్లీ అశోక్, శ్రీశైలం, ఇఫ్తికార్, ఇలియాస్, మధుసూదన్, నరేష్ అండ్ విజి, నీరాజ్ అండ్ రత్నం వీళ్ళందరినీ కూడా సూటబుల్ గా రివార్డ్ చేయమని చెప్పి మా వీళ్ళందరూ కూడా